Jesus and say, Lord, my help comes from you, my healing comes from you, my promotion comes from you, my blessing comes from you. This is the time of celebration. Hello and welcome to our program, Look What the Lord Has Done. Look what the Lord has done కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. We believe you're being blessed by watching these testimonies. Your faith is being strengthened. You are being stirred up in the Word of God, knowing that you are a child of God. And as a child of God, you are the blessed, you are the highly favored, you are the healed of the Lord, and prosperity and blessing belong to you in Jesus' name. మా కార్యక్రమాలు మీరు చూడడం ద్వారా ఆశీర్వదించబడుతున్నారు, ప్రోత్సహించబడుతున్నారు, బలపరచబడుతున్నారు అని మేము నమ్ముతున్నాం. మీరు దేవుని బిడ్డలు అని తెలుసుకునండి. దేవుని బిడ్డగా మీకు దేవుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యము, స్వస్థత, ఆశీర్వాదము, మీ స్వాస్థ్యము అని గ్రహించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. My friend, whatever problems you are facing in your life, all that it takes for you is to obey the word of God, to see results, to see miracles, to see healing, to see breakthroughs in your life. మీ జీవితంలో ఎలాంటి సమస్య గుండా మీరు వెళ్తున్నప్పటికీ దేవునికి మనం విధేయత చూపించాలి. తద్వారా దేవుని ఆశీర్వాదమును, స్వస్థతని, అద్భుతాన్ని మనము అనుభవించగలుగుతాం. There are many places in the Bible where God talks about when you're willing and obedient, you will eat the good of the land. There are many places where it talks about when you obey, when you hearken to the voice of the Lord, when you observe to do all that is written, how God will just bless you, how the healing power of God will manifest in your life, how you will have success and victory in your life. దేవుని వాక్యంలో అనేక మార్లు విధేయతకు సంబంధించిన విషయాల్ని మనం చూస్తున్నాం. మీరు సమ్మతించి విధేయత చూపిస్తే భూమి యొక్క మంచి పదార్థాలు అనుభవిస్తారు అని వాక్యంలో రాయబడింది. అలాగే దేవుని యొక్క కట్టడలను, దేవుని యొక్క శాసనాలను మనం పాటించినట్లయితే దేవుని యొక్క దీవెనలు మన జీవితంలోనికి కుమ్మరించబడతాయి అని రాయబడింది. కాబట్టి విధేయత అనే దాన్ని మన వాక్యంలో అంతట్లో మనం గ్రహించగలుగుతున్నాం. Also Exodus talks about when you are willing to obey the Lord, when you are willing to follow his commands, when you are obedient to his laws, it says that God will take away sickness from the midst of you. My friend, if you want to see healing in your body, you got to know that you have to obey the word of God to see results in your life. అలాగే నిర్గమ కాండంలో మనం చూస్తున్నాం దేవుడైన యెహోవాకి మనము లోబడాలి. తద్వారా దేవుడు మన మధ్యన ఉన్నటువంటి రోగాన్ని, అనారోగ్యాన్ని తొలగిస్తాను అని దేవుడు మనకి వాగ్దానం చేయడం జరుగుతుంది. Whether you are sick in your body, whether you are struggling financially or any other challenge that you are facing, or maybe any other impossible situation there is in front of you, my friend, that God is well able to take care of your needs. God is well able to meet your needs. God is well able to bring deliverance. God is well able to make a way where there is no way. So don't be disheartened, don't be discouraged. Listen to these testimonies and let God bless your heart. కాబట్టి మీరు ఏ రకమైన సమస్య గుండా, ఇబ్బంది గుండా వెళ్తున్నాను కూడా విధేయత అనేది ముఖ్యమైన విషయం అని తెలుసుకోనండి. అలాగే దేవుడు ఆస్వాదించడానికి, స్వస్థపరచడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు, దేవుడు కోరికను కలిగి ఉన్నారు అని మీరు తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మొదట ఈ సాక్ష్యాన్ని వినండి, మళ్ళీ మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను. We have two dear brothers here and they are here to share with us some amazing testimonies, how just supernaturally hair grew on their bald head and how the white patches on the body just disappeared just by the words being released and they receiving that word using the anointing oil, how the healing manifested in their bodies. Listen to them and we'll be right back to you. ఇద్దరు వ్యక్తులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారి జీవితంలో దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలు చేశారు. ఒకరు తనకు దాదాపు బట్టతలగా ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితి నుంచి దేవుడు తనని విడుదల చేసి తిరిగి తనకి నూతనమైన వెంట్రుకలు దయచేసి దేవుడు ఆశీర్వదించారు. అలాగే మరో సహోదరుడు ఉన్నారు, తనకి ముఖం పైన తెల్లని మచ్చలు లాంటివి ఉండేది. దేవుడు తనను కూడా సంపూర్ణంగా స్వస్థపరిచి విడుదల చేశారు. మొదట వారు చెప్తున్నటువంటి సాక్ష్యమును విని ఆశీర్వదించబడదాం. Listen to them and we'll be right back with you. మొదట వారి సాక్ష్యమును విని ఆశీర్వదించబడదాం. ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు ఉపేందర్. గత 1 ఇయర్గా కింగ్స్ టెంపుల్ చర్చికి వస్తున్నాను. సాక్ష్యం చెప్పే అవకాశం ఇచ్చినందుకు యేసు ప్రభు గారికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా పాస్టర్ రాజ్ కుమార్ గారికి, పాస్టర్ మెర్లిన్ పట్ట గారికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. గత 1 ఇయర్గా జుట్టు రాలే సమస్యతో బాగా బాధపడేవాడిని. ముందుగా కొద్దిగా ఊడిపోయేది, ఆ తర్వాత బాగా ఒత్తులుగా జుట్టు రాలిపోయేది. కానీ నేను డాక్టర్ని సంప్రదించాను. డాక్టర్లు అన్ని రకాల మందులు, మెడిసిన్ రాశారు, కానీ ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకపోలేదు. మా ఫ్రెండ్స్ చాలా హేళన చేశారు, కానీ బట్టతల వస్తుందని బాగా హేళన చేశాను. నేను మానసికంగా చాలా కుంగిపోయాను. ఆ కుంగిపోయే పరిస్థితుల్లో నేను కింగ్స్ టెంపుల్కి వచ్చాను. కింగ్స్ టెంపుల్కి వచ్చిన తర్వాత పాస్టర్ మెర్లిన్ పట్టా గారు డిసెంబర్ 25th రోజు ఎవరైతే జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడుతున్నారో, వంశపారంపర్యంగా ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళని దేవుడు ఇప్పుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు. ఆ వాక్యం విన్న తర్వాత నేను
లేచి నిలబడి ఆ వాక్యాన్ని పొందుకున్నాను. This is your condition. You are losing hair on your head in patches. And the doctor said this is a generational thing and you've accepted it. No, my friend, you can come against it because Jesus took every sickness, no matter what the name of that sickness is, what the doctors have called. Jesus has taken that on his back, so you don't have to suffer with that. If that is you, take a step of faith. I believe God is touching you right now. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న వారిలో కొంతమంది మీకు వెంట్రుకలు విపరీతంగా ముద్దలుగా రాలిపోతున్నట్లయితే దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తున్నారు. డాక్టర్లు మీకు పరీక్ష చేసి ఇది వంశపరంగా వస్తున్నటువంటి సమస్య అని చెప్పి ఉండవచ్చు, కానీ యేసుక్రీస్తు మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా స్వస్థపరుస్తున్నారు. నిలబడి ఈ మాటను పొందుకోండి. వాక్యం పొందుకున్న తర్వాత పాస్టర్ మెర్లిన్ పట్టా గారికి నూనె అభిషేక తైలాన్ని తీసుకొని ప్రేయర్ చేయించుకున్నాను. ప్రేయర్ చేయించుకున్న తర్వాత ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అభిషేక తైలాన్ని ఎయిర్కి అప్లై చేసేవాడిని. అదేవిధంగా 15 రోజులు ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత నాకు మంచిగా కొత్త నూతనమైన జుట్టు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. వంశపారంపర్యమైన వ్యాధిని తొలగించినందుకు యేసుప్రభు గారికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సీనియర్ పాస్టర్స్కి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Powerful testimonies. Brother Upendra was sharing about how his condition started growing from bad to worse. He started losing hair. Slowly but surely he started turning bald. ఆ సహోదరుడు ఉపేంద్ర గారు అద్భుతమైన సాక్ష్యం తెలియజేస్తున్నారు. తనకి ఒక సమస్య ఆరంభించబడింది, దాన్ని బట్టి తను తలపైన వెంట్రుకలు పూర్తిగా రాలిపోవడము అనే విషయము దినదినము దిగజారిపోయిందని తెలియజేస్తున్నారు. People started mocking him and he was really embarrassed, my friend. In the natural, there was no way, because the doctor said this runs in the family, it's in the bloodline, so no medication is going to help him. So it was almost an impossible situation that he was faced up with. ఈ పరిస్థితిని చూసి అనేక మంది తనని అపహసించడం జరిగింది. అలాగే తను డాక్టర్ని సంప్రదించినప్పుడు డాక్టర్లు ఇది రక్తంలో ఉన్నటువంటి సమస్య, అలాగే వంశపారంగా వస్తున్నటువంటి సమస్య, కాబట్టి దీనికి నివారణ కానీ వైద్యం కానీ లేదు అని చెప్పి వైద్యులు తెలియజేశారు. When the doctors give you bad report, don't be discouraged. When the doctors give you a bad report, don't be anxious, don't become fearful, and take the doctor's report and take the doctor's word as the final say in your life. My friend, I have good news for you. You can draw your attention to the word of God and you can lay hold on the promises in the word of God and see healing manifest in your lives, in your situations, in spite of doctor's bad report. కాబట్టి డాక్టర్ కనుక మీకు నెగిటివ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు, ఏదైనా చెడ్డ వార్త కనుక మీకు చెప్పినప్పుడు మీరు దిగులు పడవలసిన అవసరం లేదు, చింతపడి బాధపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి వాగ్దానం తీసుకోనండి, వాగ్దానం పైన నిలబడండి. దేవుడు మీ కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్వస్థతను ఆరోగ్యమును పొందుకొనవలసిందిగా ప్రోత్సహిస్తున్నాను. Because many times when you go to the doctors with a situation, then and they get your family history, and many times it is due to the generational thing, many times it's because it's in the bloodline, and when the doctors give you such a report, my friend, you don't have to accept that, because the Bible says 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come nigh you. As a child of God, as a redeemed child of God, as a covenant child of God, you have every right to lay a hold and claim the healing power of God in your life. కొన్నిసార్లు మనం డాక్టర్ని సంప్రదించినప్పుడు రకరకాల నివేదికలు వారు మనకు తెలియజేస్తారు. వంశపారంగా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సమస్య అని చెప్పి, దీనికి వైద్యం లేదని చెప్పి వారు మనకు రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాటిని మనము అంగీకరించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. కాబట్టి దేవునిలో మనము నివసిస్తున్నటువంటి వారముగా దేవుని వాగ్దానాల్లో ఉన్నటువంటి స్వస్థతని పొందుకోవడానికి, ఆ వాక్యమును పట్టుకొని నిలబడడానికి మీ అందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నాను. ఆ స్వస్థత అనేది మన స్వాస్థ్యం అని తెలియజేస్తున్నాను. This dear brother, when all his hair fell off and he turned bald, he came to the service, and one of the Sundays a word was released about his situation, that God was touching people, that God was blessing people's scalps, giving them new hair, and this brother got really excited and received that word and thanked God for the miracle. అయితే ఈ సహోదరుడు ఈ విధంగా వెంట్రుకలు రాలిపోవడము అనే విపరీతమైన సమస్యతో తను బాధపడుతున్నప్పుడు ఒకరోజు తను ఆరాధనకి రావడం జరిగింది. ఆరాధనలో తన కొరకు ప్రత్యేకమైన మాట విడిచిపెట్టింది. ఎవరైతే మీ తలపైన సమస్య ఉందో, వెంట్రుకలు రాలిపోతుందో, దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తున్నారు అనే మాట విడుదల చేసినప్పుడు ఈ సహోదరుడు విశ్వాసంతో ఆ మాటని పొందుకోవడం జరిగింది. Not only did he receive the word after the service, he got some oil, he got it prayed by the pastors, and he started applying that oil in faith onto the scalp. My friend, you heard the miracle and you saw the before and after
snapped pictures as to how when he turned bald, he started applying this oil in faith, how supernaturally hair started growing on his head, and to the point that God brought restoration in his life. ఈ సహోదరుడు కేవలం ఆ మాటను పొందుకోవడం మాత్రం కాదు, కానీ ఆ నూనె తీసుకుని వచ్చారు పాస్ గారు. ఆ నూనెకి అభిషేకం ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. ఈ సహోదరుడు ఆ నూనెను రోజు కూడా తను అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాము తను ముందు ఏ విధంగా తన తలపైన వెంట్రుకలు ఉండేవి, ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉందనే విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు తనని సంపూర్ణంగా స్వస్థపరిచారు. తిరిగి తనకి వెంట్రుకలు తనకి సమకూర్పుగా తనకి ఆశీర్వాదంగా ఇచ్చారు అని తెలియజేస్తున్నాం. He shared with us and he's so excited about this miracle that Jesus has done in his life. తన జీవితంలో చేసిన దేవుడు చేసినటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని సంతోషంతో ఆనందంతో పంచుకోవడానికి మన మధ్యలో ఉన్నారు. We also have a dear brother who had these white spots on his face and he was quite embarrassed with that situation and people were mocking him for that too. But how again the power of Jesus just came upon his life, came upon his body to the point that those white patches started fading off after the word was released. Let's listen to his story and we'll be right back with you. అలాగే మరో సహోదరుడు మన మధ్యలో ఉన్నారు. ఆయనకి తన ముఖం పైన తెల్లని మచ్చలు లాంటివి ఉండేది. దీనిని చూసి అనేక మంది తనని అపహాస్యం చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ సహోదరుడు దాని నుంచి ఏ విధంగా విడుదల పొందారు అనే విషయాన్ని మనతో పంచుకుంటున్నారు. మొదట ఆ సాక్ష్యమును విని ఆశీర్వదించబడండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నా పేరు శివఫనీష్ గుప్తా అండి. నేను హిందూ కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. నేను కింగ్స్ టెంపుల్ చర్చ్కి 2007 నుంచి వస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ ద మిరకిల్ విచ్ హెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ అవర్ సీనియర్ పాస్టర్స్, పాస్టర్ రాజ్ కుమార్ గారు అండ్ పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు ఫర్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. అండ్ నా జీవితంలో జరిగిన అద్భుతం ఏంటంటే అండి, నేను యాక్చువల్గా 2007 నుంచి ఈ చర్చ్కి వస్తున్నాను. ఈ చర్చ్కి వచ్చిన తర్వాత చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను అండి. దశంభాగాన్ని దేవుడికి తిరిగి ఇవ్వాలి, దేవుడిలో ఎలా ఎదగాలి, వాక్యాన్ని ఎలా జీవితాల్లో అన్వయించుకోవాలి అన్నవి పాస్టర్ రాజ్ కుమార్ గారి నుంచి ఆయన చెప్తున్న వాక్యం ద్వారా చాలా విషయాలు నేను నేర్చుకున్నానండి. అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు అపవాది శోధిస్తూ ఉంటాడు. అదేవిధంగా నా జీవితంలో కూడా 1.5 సంవత్సరం నుంచి నేను ఫేస్లో ఈ గడ్డం ఉన్న ఏరియాలో వైట్ స్పాట్స్తో బాధపడుతున్నాను. నేను వాక్యం ద్వారా ప్రోత్సహింపబడి చాలామందికి నేను ప్రేయర్ చేసినప్పుడు చాలామంది స్వస్థత కూడా పొందుకున్నారు. మా అక్క వాళ్ళ అబ్బాయికి, మా అక్క వాళ్ళ అమ్మాయికి, అలాగా మా నాన్నకి, మా అమ్మకి, అలా చాలామందికి చాలా మెరికల్స్, చాలా స్వస్థత కార్యాలు చాలా జరిగాయి. అయినప్పటికీ నాకు ఒక డౌట్ ఉండేది, ఏంటి నేను ప్రేయర్ చేస్తే ఏమో వాళ్ళకు స్వస్థత వస్తుంది, కానీ నా జీవితంలో మరి నేనెందుకు ఇలాగ సఫర్ అవుతున్నానని చెప్పేసి చాలా డౌట్గా ఉండేది. కానీ ఇది అపవాది శోధనే. దీన్ని జయించడానికి వాక్యమే ఆధారము. వాక్యాన్ని వింటూ వాక్యంలో ప్రోత్సహింపబడాలని చెప్పేసి నేను నిర్ణయించుకున్నాను. ఒకరోజు ఇలాగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు నేను ఆఫీస్కి, యాక్చువల్గా నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను. సో గడ్డం చేసుకోకుండా ఆఫీస్కి వెళ్ళడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు. సో గడ్డం చేసుకుంటే ఇదంతా వైట్ స్పాట్స్ వచ్చి చాలా అన్యాయంగా ఉండేది, చూడటానికి చాలా అగ్లీగా కనిపించేది. సో చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్, కొలీగ్స్ కూడా ఏమైంది నీకు, డాక్టర్కి చూపించుకోవాలాగా ఇలా అని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేసేవాళ్ళు. సో ఐ ట్రైడ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెడికేషన్. ఫస్ట్ అలోపతి దగ్గరికి వెళ్ళాను. దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ మెడిసిన్. ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఫర్ 20-25 days. అలాగా చాలా మెడిసిన్స్ నేను ట్రై చేశాను. ఈవెన్ 1% ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా లేదు. ఎవ్రీ టైమ్ వెనెవర్ ఐ ప్రే టు గాడ్ ఐ యూస్ టు పుట్ దిస్ పాయింట్, ఎందుకు దేవా నాకు ఇలాగా జరుగుతుంది, నన్ను ఈ టెస్ట్ నుంచి నేను పాస్ అయ్యి ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి మీరే నాకు సహాయం దయచేయండి. నా జీవితంలో అనేక అద్భుతాలు మీరు చేస్తున్నారు, ఇది కూడా ఖచ్చితంగా మీరు చెప్తున్నారు దేవా, స్వస్థత నీ స్వాస్థ్యం అని చెప్పినారు. సో మీరు పొందిన గాయాల చేత మేము స్వస్థత పొందుతున్నాం తండ్రి. ఖచ్చితంగా నాకు ఈ అనారోగ్యం నుంచి స్వస్థత ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. ఇది నాకు సాక్ష్యంగా కూడా ఉంటుంది. 10 మందికి నేను ఇది సాక్ష్యంగా చెప్పుకోగలనని నేను చాలాసార్లు ప్రేయర్ చేసుకున్నాను. సో అలాగా ఒక్కోసారి పెరుగుతుంది, మరి కొద్దిగా తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ పెరుగుతుంది, ఇలాగా కంటిన్యూగా అవుతూ ఉంది. సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ ఏమో మెడిసిన్స్ వాడాలండి తగ్గిపోతాయి అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. సో అలా కొన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేశాను. ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదని చెప్పేసి ఆపేశాను. తర్వాత మళ్ళీ ఆయుర్వేదిక్ ఏమైనా ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి ఏదో కొద్దిగా కొన్ని చిన్నవి అలాగా ట్రై చేశాను. దేని ద్వారా కూడా నాకేమీ ఉపయోగం కనిపించలేదు. సో చివరిగా సరే ఇంకొకసారి హోమియోపతి ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి హోమియోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. అక్కడ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను, అదేవిధంగా నేను దేవుళ్ళలో ఎదుగుతున్నాను. ఎందుకంటే నా జీవితంలో చాలా అద్భుతాలు నేను చూశాను. ఎన్నో మిరకిల్స్ ప్రతి సంవత్సరం కనీసం అంటే ఒక 10-15 మిరకిల్స్ నేను చూస్తున్నాను.
సో ఇది కూడా ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని విశ్వాసం, దేవుడి మీద చాలా విశ్వాసంతో ఉన్నాను. సో వన్ డే ఇలా చర్చ్కి వచ్చినప్పుడు పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు ఫేస్ మీద ఇలాగా వైట్ స్పాట్స్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు లేచి నిలబడండి, మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను, ఈరోజే మీకు దాని నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది అని చెప్పేసి పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు వాక్యాన్ని రిలీజ్ చేశారు. సో ఆ రోజు నేను లేచి నిలబడి వాక్యాన్ని పొందుకున్నాను. వాక్యాన్ని పొందుకున్న తర్వాత నా విశ్వాసం ఇంకా పెరిగింది. ఎందుకంటే ఒక్కసారి వాక్యం రిలీజ్ అయిందంటే దట్ ఈస్ బౌండ్ టు మేనిఫెస్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. ఎందుకంటే వాక్యము దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే భూమి ఆకాశంలో గతించును కానీ నా వాక్యం నెరవేరక మానదు అని చెప్పి ఉన్నారు. సో వాక్యం విడుదలైందంటే ఖచ్చితంగా నేను స్వస్థత పొందుకుంటానని దృఢ సంకల్పంతో నేను ఉన్నాను. సో ఆ వాక్యం రిలీజ్ అయిన రోజు నుంచి ఇంకా నేను దృఢంగా ప్రార్థన చేస్తూ అనాయిటింగ్ ఆయిల్ తీసుకొని ఎక్కడెక్కడ వైట్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఏరియాలో అనాయిటింగ్ ఆయిల్ పూసుకుంటూ ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. విత్ ఇన్ జస్ట్ ఏ వీక్ ఐ కెన్ సే 1 వీక్లో కంప్లీట్గా అది వైట్ స్పాట్స్ అన్నది కంప్లీట్గా నా నుంచి పోయింది. సో నేను యాక్చువల్గా మిరకిల్ జరుగుతున్న వెంటనే షేర్ చేసుకోవాలని ఎవరైనా అనుకుంటారు, కానీ నా విషయంలో మాత్రం నేను ఒకసారి టెస్టిమోనీ షేర్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అయితే అంటే నేను సాక్ష్యం అబద్ధంగా చెప్పినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అందుకని అలా కాదు, కొద్ది రోజులు వెయిట్ చేద్దాము, ఏమీ మళ్ళీ తిరిగి రాదు ఇది ఎలాగూ, కానీ సాక్ష్యం ఉండాలి కదా, అందుకోసం అని చెప్పేసి కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేశానండి. 3 నెలలు అయింది నాకు యాక్చువల్గా దీని నుంచి కంప్లీట్గా హీలింగ్ అయ్యి. కానీ 3 నెలల తర్వాత నేను ఈరోజు వచ్చి చర్చ్లో ఇలాగా టెస్టిమోనీ షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. 3 నెలల నుంచి రియల్గా చెప్తున్నానండి, దెర్ ఈస్ నో ట్రేస్ ఆఫ్ దట్. ఒక్క స్పాట్ కూడా నాకు లేదు. ఇప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ హెల్దీ నౌ. అలాంటి ప్రాబ్లం అసలు నా దగ్గర ఇప్పుడు ఏం లేదండి. నిజంగా దేవుడు నన్ను ముట్టి స్వస్థత కలిగించాడు. వాక్యంలో ఎలా ఎదగాలి, ఎలాగా నడుచుకోవాలి, జీవితంలో ఎలాగ ఉండాలని చెప్పి నేను నిజంగా కింగ్స్ టెంపుల్ చర్చ్ నుంచి మాత్రమే నేర్చుకున్నానండి. అంతకుముందు నేను వేరే చర్చ్కి వేరే చర్చ్లకు వెళ్ళేవాడిని, కానీ చాలా విషయాలు అజ్ఞానంలోనే ఉండిపోయేవాడిని. లైక్ హోలీ స్పిరిట్ వస్తుంది అన్నది నేను వెళ్ళే చర్చ్, ఇంతకుముందుకు వెళ్ళే చర్చ్లో అది నిజం కాదు, అది ఎప్పుడో అపోస్తల కాలంలో మాత్రమే అట్లా వచ్చేది, ఇప్పుడు కాదు అని చెప్పేసి చెప్పారు. కానీ పాస్టర్ రాజు గారు నాకు వాక్యం ద్వారా ఇలా చూసి, ఇదిగోండి నేను చెప్తుంది అయితే మీరు నమ్మద్దు, బైబిల్లో ఉన్నది నమ్మండి అని పాస్టర్ రాజు గారు చెప్పేవారు. ప్రతిసారి నేను ఏది చెప్పినా సరే బైబిల్లో ఉంటేనే మీరు నమ్మండి, లేకపోతే నమ్మద్దు అని చెప్పేవాళ్ళు. సో పాస్టర్ రాజు గారు రెఫరెన్సెస్ చూపించి దేవుడేం చెప్పారు, యేసుప్రభు నేను వెళ్ళి తిరిగి మీకు హెల్ప్ చేయడం కోసం హోలీ గోస్ట్ను పంపిస్తానని చెప్పారు. సో దేవుడు చెప్పారంటే అది ఎప్పుడు చెప్పినా 2000 years బ్యాక్ చెప్పినా 10,000 years బ్యాక్ చెప్పినా అది ఖచ్చితంగా నెరవేరి తీరుతుంది అని చెప్పారు. సో ఆఫ్టర్ బిలీవింగ్ దట్ I received the Holy Ghost. After listening to that word, I received the Holy Ghost. Now I am praying in Holy Ghost also, tongues also. రియల్గా ఈ చర్చ్లో రాజుగారు దశంభాగం తిరిగి ఇవ్వాలని ఈ చర్చ్కి వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకున్నాను. అదేవిధంగా చాలా విషయాలండి లైఫ్లో ఎలా ఉండాలి. అందరూ ఏదో జాబ్ రావడం కోసం ఏదో ఇంకో విధంగా బ్యాక్ డోర్లో డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళాలి అది ఇది అని చెప్పినప్పటికీ నేను ఏది ఏమైనా సరే అలాంటివి ఒక క్రైస్తవ జీవితంలో అలాంటివి ఉండకూడదు. దేవుడిని నమ్ముకున్న తర్వాత నీతి నిజాయితీలతో జీవించాలి. ఎందుకంటే ఒకసారి మారుమనసు పొందిన తర్వాత మన ప్రవృత్తి దేవుడి ప్రవృత్తి వల్ల మారుతుంది అని చెప్పి పాస్టర్ రాజుగారు చెప్పారు. అది వాక్యంలో ఉంది. సో దేవుడి ప్రవృత్తి నాలో ఉండటం వల్ల నేను పాపం చేయడానికి అది డిఫాల్ట్గా పాపం చేయడం అన్నది నా నేచర్లో లేదు. సో ఏది ఏమైనా సరే ఎవరు ఎంత చెప్పినా సరే పాపం చేయకూడదు అని స్థిర నిశ్చయంతో ఉన్నాను. సో ఎక్కడ కూడా ఎవరైనా ఏదైనా బ్రైబ్ ఇస్తున్నా అలాంటి విషయాల్లో కానీ ఎక్కడ కూడా నేను అలాంటివి చేయకుండా దేవుళ్ళలోనే ఎదుగుతూ ఉన్నాను. నిజంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు పాస్టర్ రాజ్ గారికి, పాస్టర్ మెర్లిన్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. Shiva shared with us that coming from a non-Christian Hindu background, coming to this church, he's been learning the word of God. He said he's learned about faith, he learned about different aspects from the word of God. He was so blessed and encouraged by the teachings of Pastor Raj. ఈ సహోదరుడు తను హిందూ కుటుంబం నుంచి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తను తిరిగి జన్మించారు. అలాగే విశ్వాసం గురించి రకరకాల అంశాలు దేవుని వాక్యంలో ఆ పునాది సత్యాలు పాస్టర్ రాజ్ గారి ద్వారా నేర్చుకున్నాను అని సంతోషంగా తెలియజేస్తున్నారు. And he started noticing these white patches were so evident that he was really embarrassed. అలాగే ఈ సహోదరుడు ఈ తెల్లని మచ్చలతో కొంతకాలం బాధపడుతున్నారు. వాటిని బట్టి తను ఎంతగానో తను అవమానం ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితి అని తెలియజేస్తున్నారు. My friend, there is nothing, no situation, no problem
no disease that the word of God has no answer for. దేవుని వాక్యములో పరిష్కారం లేనటువంటి ఏ పరిస్థితి కానీ ఇబ్బంది కానీ సమస్య కానీ ఏది లేదు అని తెలియజేస్తున్నాను. So when this dear brother came to the church, a word was released that God was touching people that are suffering, that are diagnosed, that have white patches on their face, and this dear brother received that, and within that week, one after the other, those patches started fading off, and you saw him that his face has been restored to normalcy once again by the power of Jesus. ఒకరోజు తన కొరకు ప్రత్యేకమైన ఆ మాట విడుదల చేయబడింది. ఆ సహోదరుడు ఆ మాటను విశ్వాసంతో పొందుకోవడం జరిగింది. తర్వాత వెంటనే అదే వారంలో ఒక మంచి తర్వాత ఒకటి అన్నట్టుగా తన ఆ వారం రోజుల్లోనే తను సంపూర్ణంగా విడుదల పొందాను, స్వస్థపరచబడ్డానని తెలియజేస్తున్నారు. The word of God never fails, my friend. All that you and I need to do is take God at his word. When you have the promises of God in the word of God, you got to just take God at his word and just put your confidence and trust in the word of God, knowing that when you cry unto him, knowing that when you just confess that word of God, knowing when you speak that word of God, you can speak life into dead situations, you can speak healing in your sick body, you can speak prosperity in your financial situation. That's the power that is in the word of God. దేవుని వాక్యము ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోదు. దేవుని వాక్యం ఎల్లప్పుడు కూడా మన జీవితంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ వాక్యమును మనం తీసుకొని ఆ వాక్యాన్ని మనము పలకాలి. అనగా మనము ఆర్థికపరమైన విషయంలోనికి వాక్యాన్ని పలకాలి, తర్వాత ఆరోగ్యం విషయంలో దేవుని వాక్యాన్ని పలకాలి, తర్వాత మిగతా సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే దేవుని వాక్యాన్ని పలకాలి. ఆ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి జీవము మీ పరిస్థితులలో పనిచేయడం మీరు ఖచ్చితంగా చూసి అనుభవిస్తారు. We stress a lot of importance on the word of God and how important it is for you, in spite of situations that are negative, to speak the word of God and see God throw light in your dark situation in your lives. కాబట్టి మనం దేవుని వాక్యానికి అధికమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మన పరిస్థితులలో దేవుని వాక్యాన్ని మనం పలికినప్పుడు ఆ చీకటి గల ప్రాంతాల్లో దేవుడు ఏ విధంగా వెలుగునిస్తారు అనే విషయాన్ని దేవుని వాక్యం ద్వారా పలకడం ద్వారా జరుగుతుంది అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. Like I shared with you before, every situation, every sickness, every problem in your life has an answer, and that is in the word of God. మీ జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితికి, ప్రతి ఇబ్బందికి, ప్రతి ఆవేదనకి ఒక పరిష్కారం ఉంది. అది దేవుని వాక్యంలో మాత్రమే దొరుకుతుందని తెలియజేస్తున్నాను. Don't be discouraged, my friend. Don't be disheartened, my friend. God has a way out of your situation. It may be white patches on your body. It may be you're going bald in your head, just like these dear brothers experienced, but they just did not stay there. They just came into the house of the Lord. They just hearkened to the voice of the Lord. They came, they gave high priority to the word of God. You heard them speak about how they've been blessed coming to the church on a consistent basis. Again, consistency is the key to your breakthrough. If you are consistent, you too will see miracles in your life. ఈ సహోదరులు ఇద్దరు కూడా ఈ సమస్యలు కలిగినప్పుడు వారు సంఘానికి క్రమంగా వచ్చి ఆస్వాదించబడ్డారు. ఆ వెంట్రుకలు రాలిపోవడం కావచ్చు, ముఖమైన తెల్లని మచ్చలు కావచ్చు, ఇలాంటి సమస్యలతో ఒకవేళ ఇలాంటి రకమైన సమస్యలు మీకున్నట్లయితే మీరు నిరుత్సాహపడకండి, భయపడకండి. దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరిచారు. వీరిద్దరు కూడా దేవుని వాక్యానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు, దేవుని వాక్యం పైన నిలబడ్డారు, దేవుడు స్వస్థపరిచారు. అది మాత్రం కాదు, వారు సంఘానికి క్రమంగా వచ్చారు, క్రమంగా వాక్యం విని నేర్చుకొని ఆస్వాదించబడ్డారు. కాబట్టి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను, మనం విజయం పొందడానికి, పరిష్కారం పొందుకోవడానికి క్రమంగా చేయడము అనేది ముఖ్యమైన తాళం చెవి. వీరు క్రమంగా వచ్చి ఆశీర్వదించబడ్డారు అని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. Because as a child of God, victory belongs to you, healing belongs to you, prosperity belongs to you. All these promises in the word of God are yes and amen, my friend. They are yours for the taking, but you need to just make sure that you are obedient. You need to make sure that you are speaking the word of God. You need to just make sure you just stand on the word of God, because the Bible says, having done all, continue to stand and give thanks to God. కాబట్టి దేవుని స్వస్థత మీ స్వాస్థ్యము, దేవుని యొక్క ఆరోగ్యము మీ స్వాస్థ్యము, అలాగే దేవుని సమృద్ధి, దేవుని ఆశీర్వాదం, ఇవన్నీ మన స్వాస్థ్యాలు. అయితే మనం వాటిని అనుభవించడానికి దేవుని వాక్యం పైన మనం నిలబడడం చూసుకోవాలి, అలాగే దేవుని వాక్యం ధ్యానం చేయడం చూడాలి, అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని పలకడము మనము ఆరంభించాలి. ఇవన్నీ చేశాక వాక్యం సెలవిస్తుంది, మీరు విశ్వాసంతో స్థిరంగా నిలబడి కొనసాగండి అని తెలియజేస్తుంది. You heard several testimonies on our program as to how God has been touching people, God has been healing and delivering people. My friend, that's the same Jesus that's going to touch you right now, wherever you are, whatever situation you're going through, however bad or worse your condition is, your situation is, Jesus will come through for you. Jesus will touch you, Jesus will heal you, Jesus will deliver you. కాబట్టి మా ప్రోగ్రాంలో ఇదివరకు అనేకమైన సాక్ష్యాలు చూశారు, అనేక మందిని రకరకాల సమస్యల నుంచి, ఇబ్బందుల నుంచి విడుదల చేశారు. కాబట్టి ఈ రోజు నువ్వు ఎక్కడున్నా, నీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నా, నీ ఇబ్బంది ఏదైనా కూడా యేసుక్రీస్తు నిన్ను తప్పకుండా విడుదల చేస్తాడు, తప్పకుండా స్వస్థపరుస్తారు. అలాగే దేవుడు తప్పకుండా నీకు విమోచన కలిగించి ఆశీర్వాదం ఇస్తారు అని తెలియజేస్తున్నాడు. I'm sensing by the Spirit of God right now, as
as you're watching our program, you are just sick on that bed and the doctors have diagnosed you as having arthritis and you've been just bedridden, my friend, I want to encourage you. Even as we just pray right now, just go ahead and just believe God for your miracle. And today, even as you believe, the power of God will go through in your body. The power of God will just come upon your body. That God will just touch you and heal you and raise you from that bed of affliction. As we pray now, we want you to agree with us because God wants you out of that, healed, delivered and set free. కాబట్టి ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతుండగానే పాస్టర్ గారు మీరు పడకపోయినా మీరు లేవలేని స్థితిలో ఉన్నారు, మీరు చాలా కాలంగా అనారోగ్యం పాలై ఉన్నారు, దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తున్నారు అనే విషయాన్ని చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుండగా మాతో పాటు విశ్వాసం ఉంచండి, దేవుని నమ్మండి, ఏకీభవించండి. ఆ పడకలోంచి ఆ అనారోగ్యం అనే స్థితిలోంచి మీరు బయటికి రావడానికి దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తారు అని తెలియజేస్తున్నాను. Let's pray, and as we pray, I want you to agree. As we are praying, I want you to see yourself just healed. I want you to see yourself Jesus touching you and you just getting up off that bed and just walking and being a normal person. ఆ ప్రార్థనలో మాతో పాటు మీరు ఏకీభవించండి. ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుండగా మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. మీరు ఆ పడకలోంచి బయటకు వచ్చారు, రోగంలోంచి బయటకు వచ్చారు, మీరు స్వస్థపరచబడ్డారు, సర్వసాధారణమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని మీరు కలిగి ఉన్నారు అనే విషయాన్ని మీరు చూడండి. మాతో పాటు ఏకీభవించండి. Let's pray. Father, in Jesus' name, Lord, I just release healing anointing to flow through these bodies, through in these lives, in Jesus' name. Lord, those dear ones, Lord God, that have been on the bed for a long time, those dear ones, oh Lord, that have been struck with arthritis, oh Lord, with pains, oh Lord God, in their joints and swelling, unable to get up and walk, Father. Some of them are bedridden. Father, I just release your anointing right now, Father. Healing power to just surge through right now, your anointing to come. Yes, Father God, let it just surge through from the crown of their head to the tip of their toes, oh God. Right now, Father God, right now, Jesus, let faith be stirred up in their hearts, Lord God. Let faith be stirred up in their lives, oh Lord, in their spirits, Lord, that they will just take a step of faith, oh Lord God, and just get up off that sick bed, oh Lord God. Father, we just release healing. Right now, we release healing. We release healing. We release your power. We release your anointing. And we pray deliverance. We pray for healing. We pray for wholeness, oh Lord. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. దేవా యేసు నామములో ప్రభువా ఎవరైతే పడకపోయినా లేవలేని స్థితిలో ఉన్నారో, అనారోగ్యంతో ఉన్నారో, చాలా కాలంగా ప్రభువా రోగంతో బాధపడుతున్నటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు, వారి శరీరంలో ఉన్నటువంటి మరి ఏ రకమైనటువంటి సమస్య అయినను యేసు నామములో ప్రభువా వారి తల మొదలుకొని అరికాల వరకు దేవుని యొక్క ఆరోగ్యమును, స్వస్థతని, దేవుని యొక్క విడుదలని, శక్తిని వారి జీవితంలో ఇప్పుడే యేసు నామములో ప్రకటిస్తున్నాం. మీరు వారిని స్వస్థపరచారని స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. యేసు నామములో స్వస్థత పొందండి. ఇప్పుడే స్వస్థతను ప్రకటిస్తున్నాం, సంపూర్ణ ఆరోగ్యమును ప్రకటిస్తున్నాం. సంపూర్ణంగా ప్రభువా మీరు వారిని విడుదల చేసినందుకు, ఆశీర్వాదం ఇచ్చినందుకు, శక్తిని ఇచ్చినందుకు యేసు నామములో మహిమ, ఘనత, ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తున్నాం. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. And even as I was praying, I have seen God touch many of you, and we want to encourage you. If you can just write to us, if you can just call us and let us know, together we will glorify the name of Jesus. ఆమేన్. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరిచారని చెప్పి మేము నమ్ముతున్నాం. దయచేసి మీకు దేవుడు అద్భుతం చేసి ఉన్నాడు కనుక ఈ సాక్ష్యాన్ని మాకు రాయండి, మాకు తెలియచేయండి. మీతో పాటు మేము దేవుని స్తుతించి ఆనందిస్తాం. Stand on the word of God and see mighty things happen in your life. దేవుని వాక్యపై నిలబడండి. దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయడము అనుభవించండి. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును. మీలో అనేక మంది మాకు ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు, మరి ఫోన్ కాల్స్ కూడా చేసి చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మీరు ఎంతో ఆశీర్వదించబడుతున్నారని. ఇది మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది, మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. దయచేసి అలాగే మీరు వ్రాస్తూ తెలియపరుస్తూ ఉండండి. మరి మీకు ఇది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మరి మీరు మాతో పాటు భాగస్వాములై ఇంకా అనేక మందికి ఈ వాక్యం ప్రకటించడానికి సహాయపడమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం కూడా. ఎందుకంటే వాక్యంలో ఖచ్చితంగా ఒక ఆశీర్వాదం గురించి వ్రాయబడింది. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క రాజ్యంలో విత్తనం విత్తుతామో ఆ విత్తనానికి 100 ఫలం దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తారని. ఎప్పుడైతే మన రాజ్య విస్తరణ కొరకు మనం పనిచేస్తామో, దేవుని యొక్క రాజ్యం విస్తరించాలని చెప్పి మనం విత్తనం నాటుతామో, ఆ విత్తనాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో అన్ని విషయాల్లో, మన కుటుంబ జీవితంలో, మన ఆర్థిక విషయాల్లో, అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రసారము మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుతున్నట్టయితే, ఈ వాక్యం వల్ల మీరు బలపడుతున్నట్టయితే, మీ వలె అనేకులు ఆశీర్వదించబడాలని మీకు ఆశ ఉండి మరి దేవుని యొక్క రాజ్యంని బాగా కట్టాలని మిమ్మల్ని మనవి చేస్తుంది. ఏంటంటే మాతో పాటు మీరు భాగస్వాములో ఉండి మనము కలిసి దేవుని రాజ్యం బహుబలముగా కడుతూ విస్తరించడానికి మనము ప్రయాసపడదాం. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక.